हुण एक कहानी दरबार दे साहिब सदर जनाब अकमल शहजाद घुम्मन साहब नूं दरखास्त है कि वह आण अपने विचार सांझे करन तद कहानी पढ़ना चाहन तद वो साहिब सदर ने सारा इख्तियार तुहाडे कोल है जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अज की सदारत करनी सी अदरा वकार साहबा ने जड़ियाँ कि साड़ियाँ सीनियर कहानीकार ने और पिछले कई दहाइयां तो कहानी लिख रही ने। किसी वजह नाल उन्हां दा नाम ही मैं ही सुजैसट किया जसों मलिक साहब नाल 2-3 महीने पहले गल हुई तो मैं आख्या कि वो साडे इस्लामाबाद विच सब तो सीनियर वो ही ने तो अज किसी वजह नाल वो आ नहीं सके तो मलिक साहब ने ये जिम्मेदारी मैनूं दे दी। हालांकि मैं इन्होंने कहा कि तुसी करो तो ये मनते नहीं इस गल ते फिर अज बल्कि पेड़ पै गया कि खालिद फरहाद नूं मैं कहा कि तुसी करो तो खालिद साहब कहते हैं जी मलिक साहब करन। तो बहरहाल अज का जिहड़ा कहानी दरबार होया है, सब तो पहले शकील साबर साहब ने कहानी पढ़ी। सच्ची गल है कि मेरा अपना मौजू भी कई कहानियां मैं लिखियां ने पार्टीशन ते और उन्हां विचों कुछ कहानियां इत्थे चढ़दे पंजाब विच भी छपियां, इत्थे पाकिस्तानी रसालियां विच भी छपियां। मैनूं वो कहानी बड़ी अच्छी लगी और जिहड़ी उन्हां दी जुबान है या जिस तरीके नाल उन्हां गल कीती, जिस तरह के चेयरमैन अकैडमी ऑफ लैटर्स ने एक एक कहानी और एक एक कहानीकार बारे बड़ी तफसील नाल गल कीती और उन्हां जिहड़ी गलबात कीती वो बिल्कुल दुरुस्त गलबात है जिहड़ी अज दे अमजद हरल साहब और अंजम जटियाना साहब और मलक मेहर अली साहब ने जिहड़ी ये रवायत इत्थे पाई है। कई सालों तो पिछले 6-7 साल तो मैनूं हो गए ने इत्थे आउंदियां कि हर साल ये वाक भी होंदी है और कहानी दरबार भी हुंदा है। तो कहानी दरबार दे विच जिहड़ियां अज कहानियां पढ़ियां गईयां, मैनूं यह खुशी हुई कि जिहड़ी असी एक सादा कहानी बयान करन दे अगले ढंग तो अज दीयां सारियां कहानियां थीमैटिक कहानियां ने, यानी जिन्हां दे विच कोई ना कोई थीम है, जिन्हां दे विच कोई ना कोई गल लुकी है और जिन्हां दे विच सिद्धी गल दे विच भी एक अलामत दे नाल नाल जिहड़ा समाज दे विच बदलाव दे हवाले नाल गल कीती गई है। मलिक साहब नूं यह बहुत एज हासिल है कि सीधी गल विच भी इस तरीके नाल अलामत पाते ने और उहदे विच एड्डी गुझी गल हुंदी कि सादा जी गल दे विच भी वड्डी गल करते हैं। उस तो बाद शहजाद साहब ये पेशे के एतबार नाल जुडिशरी नाल मुंसलिक ने, लेकिन मैनूं बड़ी खुशी है कि साडे इस कहानी के पेड़ विच पढ़े लिखे लोग भी आए ने और कहानी का जिहड़ा अगला स्टैप है, जिहड़ा अगला पैर है, उहदे वल वध रहे हैं। तो सही साहब नूं मैं पढ़िया सी अगे रसालियां रसूलियां च इन्हां दा नाम और इन्हां दी तहरीर, मैनूं इन्हां दी कहानी पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा, खालिद फरहाद दा इह वे कि इन्हां दी किताब वटांदरा जिहड़ी मैं उहदे च एक लफ्ज़ भी नहीं छड्डिया जिहड़ा मैं ना पढ़िया होए। तो इन्हां दी उस किताब दे विच एक भी कहानी लिसी नहीं। अच्छा, अज दी कहानी भी जिहड़ी उन्हां दी बड़ी भरपूर और भरवीं कहानी है, सिर्फ एक चूँकि तर्जमा दे हवाले नाल भी इन्हां दा बड़ा काम है और ख़ास तौर पर चढ़ते पंजाब इन्हां दी किताब भी छप चुकी है और कई कहानियां इन्हां दियां। तो अज दी कहानी दे विच भी मैनूं कई हिंदी दे लफ्ज़ लगे कि वो इहदे विच उन्हां वरते ने। ये मेरे लिए एक नवीं गल सी कि पसरूर रहिंदे होया बड़ी निग्गर इन्हां दी और बड़ी गूढ़ी इन्हां दी जुबान है। तो इहदे विच जिहड़े ने हिंदी दे कुछ अल्फाज आ गए ने, ये वो बेहतर समझ सकते हैं कि शायद वो चढ़ते पंजाब नाल जिहड़ी जुड़त है उहदी वजह नाल कुछ लफ्ज़ आ गए ने। अच्छा, भट्ट साहब की मैं पिछले साल भी कहानी सुनी सी तो मैनूं यह बड़ी खुशी है जिस तरह खुश्क साहब ने कहा कि उन्हां दी कहानी जिहड़ी है वो उहदे विच जिहड़ा है वो वरतारा वो भी जिहड़ा इंटरनेशनल हवाले दे नाल वो उन्हां कहा कि उन्होंने किसी भी पेड़ विच रखा जा सकता है। मैनूं खुशी है भी कि उर्दू विच तो उन्हां दा एक नाम है ही है। तो इहदे विच मैं मलिक साहब दा समझना कि बड़ा किरदार है कि उन्हां भट्ट साहब नूं इधर लिआंदा और अज दी कहानी उन्हां दा खास तौर पर पिछली उन्हां दी कहानी जिहड़ी सी लाहौर शहर की रेतल समाज के बारे सी, अज दी कहानी जिहड़ी है उन्हां खुले पेड़ विचों लिखी है और मैनूं उन्हां दी जुबान खास तौर पर जिहड़ी उन्हां पंजाबी जुबान वरती है वो बड़ी मैनूं भरवीं और रिच लगी है और मैनूं इस बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, रह गई गल हुण कि अज दा जिहड़ा कहानी दरबार है असी अपने दोस्त मरहूम सनावर चद्दड़ दे नां कीता है। मैं चद्दड़ साहब के बारे तुहानूं दसदा जां कि मेरा उन्हां नाल बहुत गूढ़ा ताल्लुक रहा और कई दहाइयां रहा, कम अज़ कम 2 दहाइयां तो जरूर रहा।
ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ 1999 ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਛਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਫਰੁਖ ਐਸ ਚੱਦੜ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਤਾਰਫ ਮਿਲਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਨਾਬ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਅਮਜਦ ਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਰਹੂਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਤਾਰਫ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨਾਵਰ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਬੜਾ ਮੈਰਿਟ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ 2002 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ 2007-08 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ, ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲਾ ਇੰਤਖਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲ ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਮੀਲ ਪਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਸੀਮ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਾਵਰ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਨਾਰਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਟਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਜਦ ਹਰਲ, ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ, ਮਲਕ ਮੇਰ ਅਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।